اب آئیے اس کے بعد آپ کے درمیان ایک عظیم شخصیت جن کا میں نے ذکر کیا تھا، جناب مولانا عزیز الرحمان صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت سے تھوڑا دیر جو گفتگو سن لی جائے، تقریر سن لی جائے، ان کی گفتگو سے محظوظ ہوا جائے۔ اس وقت میں حضرت سے کہوں گا کہ آپ تشریف لے کر آئیں اور 5 سے 7 منٹ میں اپنی بات جو ہے رکھ کر کے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا للہ وصلی وسلم علی محمد ابن عبداللہ الامین۔ سامعین و حاضرین، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز شخصیات، آج کی مجلس جس شخصیت کے نام نامی سجائی گئی ہے، مولانا نثار احمد قاسمی ندوی۔ مولانا نثار احمد قاسمی ندوی کیا تھے؟ اس مختصر سی مجلس میں ان کو بتانا بڑا مشکل ہے۔ مولانا کی شخصیت کے کتنے اوصاف تھے، ان کے اندر کتنے کمالات تھے، ان کے اندر کتنی خوبیاں تھیں، میں اس مختصر سے وقت میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال میں بہت ہی مختصر میں اتنا کہتا ہوں کہ مولانا سن 1947 میں اس دنیا بود و باش میں پیدا ہوئے، یعنی مولانا کا سن ولادت 1947 ہے۔ مولانا جامع علوم پر ابتدائی تعلیم حاصل کی، 5 سال تک آپ وہاں رہے، اور جامع علوم پر آپ نے اس وقت کے بڑے مشہور شخصیت مولانا مبین احمد ندوی صاحب، مولانا عبدالسلام صاحب اور مولانا شبیر احمد صاحب سے تعلیم حاصل کی۔ بعد میں ہمارے کوپا گنج کی ایک شخصیت دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتی تھی، یہاں حسب یا املی باغ کی، مولانا اسلام صاحب۔ مولانا اسلام صاحب آپ کو یعنی مولانا نثار صاحب قاسمی کو یہاں سے دارالعلوم دیوبند لے چلے گئے، اور وہاں آپ نے مسلسل 8 سال تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ 1 سال ندوہ چلے گئے، اور 1 ہی سال کے اندر آپ پھر یہاں کوپا گنج آ گئے۔ وہاں تو 2 سال ان کو تعلیم حاصل کرنی تھی، لیکن 1 سال ہی کے اندر طبیعت کی ناہمواری کی وجہ سے یا جو بھی ماحول رہے ہوں گے، اس کے بعد آپ جامع علوم آئے، پھر یہاں پڑھایا، یہاں پڑھانے کے بعد دارالعلوم مئو چلے گئے، وہاں آپ 30 سے 31 سال تک آپ نے تدریس کی خدمات انجام دی۔ اس دوران آپ کے زیر درس فقہ اور حدیث اور علم و ادب کی کتابیں تھیں۔ آپ کے نام اور شاگردوں میں بہت نام ہوئے، میں ایک نام لیتا ہوں، ناظم مشاعرہ طارق معروفی صاحب، طارق معروفی صاحب کے یہاں ایک بہت مشہور شخصیت ہے، اور ایک ایسے مدرسے کی شیخ الحدیث ہے جو ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے۔ سب سے بڑا مدرسہ اس معنی کے کہ وہاں طلبہ بہت زیادہ ہے، یعنی مہاراشٹر میں اشاعت العلوم اکل کوا جہاں 18,000 طلبہ پڑھتے ہیں۔ شعبہ مختلف شعبہ ملا کر میں بات کر رہا ہوں، یعنی حفظ ہے، عربی ہے، اور انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، ہر طرح کی لائن ہے۔ 8,000 تو وہاں صرف یہ شعبہ حفظ اور عربی کے طلبہ ہیں وہاں پہ۔ وہاں کے جو شیخ الحدیث مولانا رضوان الدین صاحب معروفی، مولانا رضوان الدین صاحب معروفی مولانا نثار احمد قاسمی کے شاگرد تھے، اور اس طرح میں کئی لوگوں کا نام لے سکتا ہوں، لیکن کن کا نام لیا جائے۔ بہرحال مولانا کی جو سب سے بڑی کوالٹی تھی وہ یہ تھی جو عام علماء میں نہیں پائی جاتی ہے، یعنی سخاوت۔ مولانا کے اندر سخاوت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا کے گھر کے سامنے جو مسجد ہے، جب اس مسجد کی تعمیر کا مسئلہ آیا تو 10 لاکھ روپیہ آپ نے مسجد کی تعمیر کے لیے دیا۔ ہم کوپا گنج سے مئو جاتے ہیں، مئو کے راستے میں ایک مسجد پڑتی ہے بائیں طرف، اس مسجد کے لیے کی زمین پر غیر مسلمین قبضہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے مولانا کو فکر ہوئی کہ اس مسجد کی حفاظت کی
की जाए। चुनांचे आपने यहाँ के लोगों से, मऊ के लोगों से ताउन ले करके इकबाल टाइगर जैसे और बहुत से लोगों को ले करके उसकी जमीन के कागजात को फराहम करा के उसकी चार दीवारी करा करके उसको मजबूती के साथ उसकी हिफाजत कर दी। ये भी मौलाना के एक जिंदा जावेद कारनामा है, वरना उस मस्जिद को हो सकता है उसका नाम निशान मिट जाता। इस तरीके से और मौलाना की तसनीफी तो किताब, कई किताब मौलाना लिखी है जिसमें आज उसका रस्म इजरा है, मिशकातुल कवायद वल इराब और भी बहुत सी किताब। मौलाना गरीबों का ख्याल रखते थे। मैं जब भी जाता था तो उनके घर पे मैं देखता था कि गरीब, यतीम और बेवाएं आती थी, मौलाना उनका चुपके से उनकी मदद किया करते थे। ये सब खास बातें सब में नहीं हुआ करती। और मैं जो सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ वो ये थी कि एक आलिम के अंदर वो या तो फकीह होता है या मुहद्दिस होता है या फिर वो मंतिकी या फलसफी होता है, लेकिन मौलाना के अंदर कई सिफात थी। अगर वो मुहद्दिस थे तो फकीह भी थे और इल्मे अदब उनको यानी अदबी, अरबी अदब, उर्दू अदब उनके अंदर बहुत ज्यादा मजबूती और गिरफ्त रखते थे। अरबी अदब के बारे में हिंदुस्तान के चोटी के उलमा उनको मानते थे। मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी उसी अरबियत की बिना पर मौलाना का बड़ा एजाज रखते थे। मौलाना राबी हसनी नदवी जो नदवी के नाजिम रह चुके, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, वो भी मौलाना को बहुत एजाज देते थे। इस तरह हिंदुस्तान की जो अदबी शख्सियत है वो मौलाना को बहुत मानती थी, उनके घर आकर के हाजिरी दिया करते थे। मौलाना जब भी जाते थे तो बहुत अच्छी तरह उनका इस्तेमाल होता था और बहुत सारी चीजें उनके बारे में बयान की जा सकती हैं। बहरहाल देखिए एक बात की तरफ और मैं और तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इसमें जब से मैं बैठा हूँ ज्यादातर नात के अशार पेश किए गए। नात किसकी होती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बयान की जाती है। कुरान का क्या हुक्म है? कुरान ये कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, तुम लोग अपने नबी पर रहमत भेजो। देखिए एक बहुत पॉइंट की बात समझने की है कि अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला रोजा नहीं रखते, अल्लाह ताला और भी कोई अमल नहीं करते, लेकिन यही एक ऐसा अमल है दरूद जिसको अल्लाह ताला खुद करता है। पहले क्या कहा? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं, दरूद भेजते हैं। इसलिए ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालों, तुम भी रहमत भेजो। इसलिए एक मर्तबा जब नबी का नाम आए, तज़किरा आए, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना वाजिब है। नहीं कहेंगे तो गुनाहगार होंगे, बार बार कहें तो फिर क्या बड़ी बात है। जब जब आए तब आप दिल में कहिए, लेकिन नात की मजलिस है इसलिए आप एक बार कह लिया कीजिए। मैं इन्हीं बातों पर मैं अपने और इस मजलिस के मुनाकिद करने वाले तमन्ना जमाली साहब, मौलवी मिनहाज साहब और भी मौलाना अरशद साहब और जो दूसरे हजरात है, इसको मुनाकिद करने वाले सबका मैं मुबारकबाद सबको पेश करता हूँ कि मौलाना के नाम पर एक रात सजाई। अल्लाह ताला मौलाना को गरी के रहमत करे, उनकी नेकियों को कबूल फरमाए, कब्र में करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनात अमल की तौफीक अता फरमाए, जो नात के अशार कहे जाए उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।